الحسین علیہ السلام۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا رحمت اللہ الواسعہ، صلی اللہ علیہ یا نجات الامہ۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام۔ اللہم اکتبنا من زوار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین علی العزاء الحسین علیہ السلام۔ اللہم احشرنا تحت لواء الحسین علیہ السلام۔ کربلا معلیٰ شب جمعہ قرب اہل بیت علیہ السلام کا احساس اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی ہماری آنکھوں میں محبت کے لیے، اظہار محبت کے لیے اشک لے آتی ہے۔ اسی کا اظہار کرنے کے لیے ہر شب جمعہ دسترخوان بچھا کر ہم ان کو یاد کرتے ہیں جن کے سبب سے یہ رزق ہمیں مل رہا ہے۔ ہم ان کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ہماری خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا تاکہ اس رزق کے وسیلے سے، اس ذکر کے وسیلے سے ہماری نسلوں میں یہ ذکر اور یہ مودت موجزن رہے اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ولا رکھنے والوں میں رہیں۔ حق بنتا ہے وفا، ولا، محبت، عشق، قربانی کا ذکر ہو تو مولا عباس علیہ السلام کا ذکر کیا جائے۔ ویسے ہی وہ ماں جنہوں نے اپنا حقیقی نام ترک کر کے ام البنین رکھ لیا تھا، ان کے وہ بیٹے ہیں مولا عباس جن کی موجودگی میں کربلا والوں کو تو ویسے ہی یقین تھا، کربلا کے پردہ داروں کو یقیناً بہت ہی اطمینان تھا مولا عباس علیہ السلام کی موجودگی میں۔ اسی طریقے سے تمام عالم میں کہیں بھی جائیں مولا عباس علیہ السلام کا نام آئے، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا جاتا ہے کہ ہمارے مریض کو شفا ہو جائے گی، ہمارے بیمار کو شفا ہو جائے گی، ہمارے بے اولاد کو اولاد لینی ہے تو مولا عباس کے پرچم تلے چلو، اپنے مرحوم کی بخشش چاہیے مولا عباس کے پرچم تلے چلو، کوئی سفر میں بھٹک گیا ہے تو اس کی واپسی کے لیے مولا عباس کے پرچم تلے چلو، کوئی پریشان حال ہے پریشانیوں کی ازالے کے لیے مولا عباس علیہ السلام کے پرچم کے پھریرے پر چلو، آؤ مولا عباس کے حرم تلے جا کر دعا مانگیں گے، آؤ مولا عباس علیہ السلام کے علم کے سائے تلے جا کر چراغ جلائیں گے، ہماری منت، ہماری مراد پوری ہو جائے گی۔ نہ جانے یہ اطمینان، یہ یقین ہمیں کہاں سے حاصل ہوا ہے، ہمیں یہ خود بخود حاصل نہیں ہوا، اس کی تربیت اہل بیت علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کا ذکر آتا تو میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کہا مولا آپ تو امام ہیں، کہا کہ ہمارے چچا ابو الفضل العباس علیہ السلام نے کربلا میں اتنی وفا کی ہے کہ مجھ امام پر لازم ہو گیا ہے کہ مولا عباس کا نام آئے اٹھ اٹھ کر سلام کروں۔ مولا امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ ہم آپ سے مانگتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں مولا عباس علیہ السلام کا واسطہ دے کر مانگا کرو، مولا کیا آپ عطا نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے چچا ابو الفضل العباس علیہ السلام کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کا نام لیں، ان کا تذکرہ عام کریں اور ان کی وفاؤں کے اعتراف میں ان کے تذکرے کو عام کریں۔ ایک شخص نے
इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से तवस्सुल किया, कहने लगा मौला मेरी ये हाजत है, मौला मैं चाहता हूँ मेरी हाजत पूरी हो जाए। ख्वाब के अंदर देखा, फरमाया गया कि जाओ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाकर दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। सोचने वाला शायद कम इल्म था या शायद जानना चाहता था, कहने लगा मौला आपने क्यों अता नहीं किया, आप बुजुर्गवार हैं, अता कर सकते हैं, आपने क्यों अता नहीं किया, आपने मुझे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ क्यों लौटा दिया, क्या मैं इस लायक नहीं था कि आप अता करें। उस जमाने में जनाब हुसैन बिन रौह उनका ज़माना था, उनके पास जाकर कहने लगे कि मैंने मौला से दुआ मांगी, उन्होंने खुद कबूल नहीं की बल्कि कहा कि हमारे बुजुर्गवार अब्बास अलैहिस्सलाम के बारगाह में जाकर दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। जनाब हुसैन बिन रौह ने मौला से पूछा कि मौला ऐसा क्या है। फरमाया उससे कहो कि हम उससे बेइल्तिफात नहीं हुए, हम चाहते हैं कि मौला अब्बास की बुजुर्गवारी को बयान करें। मौला अब्बास जब ज़ीन से ज़मीन पर आए इतने ज़्यादा अफसुर्दा थे कि उन्हें जंग की इजाज़त न मिली थी, इतने ज़्यादा मग़मूम थे कि आज तक वो गमज़दा रहते हैं। जब कोई साइल मौला हुसैन का चाहने वाला मौला अब्बास की बारगाह में जाकर सवाल करता है तो मौला अब्बास को चंद लहजे के लिए तस्कीन हासिल होती है। इसी तस्कीन की खातिर हम चाहते हैं कि चाहने वाले हमारे जद अबुल फज़ल से पे हम मुतवस्सिल रहे और उनसे जाकर मांगे। यही वजह है कि मेरे मौला अब्बास जब भी कोई उनसे सवाल करता है कभी भी खाली नहीं लौटाते। हाँ, मौला अब्बास ने कभी भी किसी को खाली नहीं लौटाया। ये मेरे मौला अब्बास ही है कि करबला की जंग में इमाम हुसैन पर अपने आप को फिदा कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पर्दादार जब तक मेरे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जिंदा रहे बड़े मुतमईन थे। मेरे मौला अब्बास का सर, अच्छा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के बारे में फिक्र करें तो 444 का कलिमा बहुत ज़्यादा आता है। 4 शाबान को आमद है, 34 साल उम्र है, 24 साल मौला हसन अलैहिस्सलाम की तरबियत में ज़ेरे साया रहे हैं। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खिदमत में रहे हैं। 4 जंगों में शिरकत फरमाई है। 4 जंगों में मेरे मौला को जंग करने की इजाज़त नहीं मिली है। 4 चीज़ों के ऊपर मेरे मौला अब्बास ने करबला से लेके शाम तक सफ़र किया है। एक सफ़र था नेज़े के ऊपर, दूसरा सफ़र था अश्किया के हाथों के ऊपर, तीसरा सफ़र था घोड़े की गर्दन के अंदर, चौथा सफ़र था तोबड़े के अंदर। तोबड़ा उस चीज़ को कहा जाता है जिसके अंदर घोड़े को चलते चलते खाना डाल दिया जाता है ताकि चलने के अंदर उसे तकलीफ ना हो और खाता भी जाए और चलता जाए। क्या अर्ज करूं, मेरे मौला अब्बास के सर को जब नेज़े पे सवार किया गया, गैरत के सरदार ने, गैरत के खालिक ने देखा कि पर्देदार बेपर्दा हो गए हैं, लिहाजा मेरे मौला ने गवारा ना किया कि नेज़े के ऊपर बाकी रह जाए। मेरे मौला बार बार नेज़े से गिर जाया करते थे, बार बार उठा के नेज़े की अनी पे आमादा किया गया, लेकिन मेरे मौला सज्जाद किस तरह बर्दाश्त करते कि जिनके आसरे के ऊपर बीबियां करबला आई थी वो आज बेरिदा हो गई है। मेरे मौला गिर जाते, किसी तरह कंट्रोल ना हो सका, काबू ना हो सका। अश्किया ने दूसरा हरबा किया, मेरे मौला को घोड़े की गर्दन के अंदर लटका दिया गया। मैं कैसे बताऊं किस तरीके से लटकाया गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज।